let's begin the class for today. It's already past 11:15. So let's start the class. And it's a very big lesson. One of the biggest lessons, the biggest lesson, the whole of English subject for plus two is The Enemy by Pearl S. Buck, where we learn about Sadao and his beautiful wife Hannah and his family in Japan. He's a doctor in Japan. He's a surgeon. He's a surgeon. He's a surgeon by profession, and he's a very famous surgeon in Japan. One of the leading surgeons in Japan. That's why he has been held back by the general, who is a patient who is suffering from a disease, and he needs a Sadao near him if any emergencies occur. That's why he was held back in Japan itself, while all the others were up front fighting a war, and that was World War Two. So they were in the middle of World War Two, and Japan was in a war with America. So Japanese people despised Americans. They considered them their enemies. Even though Sadao had his early education and he earned medicine from America, and he went to America for 8 years, 10 long years. After completing his medicine, he came back to Japan. But still, he also despised Americans because their country was against the Americans in war. That's the only reason he was despising Americans. Okay, because a person who thinks otherwise was considered to be a traitor, and they were killed by the Japanese people. So he couldn't think otherwise. But still, an American soldier washed ashore on Sadao's near to Sadao's house, and he was taken into Sadao's house because his doctor instincts kicks in, and he takes care of that person. He was a 17-year-old American sailor, and his wounds were taken care of by Sadao. His expertise came in hand, and he took care of the person. But the people, the servants, they couldn't digest what Sadao was doing to the American soldier. They were illiterate, and they thought that Sadao shouldn't be doing such things because he's a Japanese, and the person who he was taking care of was an American. And being a Japanese, it was his duty to hand him over to the authorities instead of taking care of the person. They never thought of Sadao as a doctor. They never thought of his profession. Okay, but Sadao, being a doctor, he thought of taking care of him, and the servants one day they leave the family who they have served for a long time. And the same day, in the evening, a uniformed person, uh, a uniformed person comes to the house of Sadao and tells that the general needs him. Okay, general wanted to see him. The condition of general was really bad. The person who was suffering a lot because of all these ordeals was not Sadao. It was his wife, Hannah, who was really afraid of the outcome of their actions. Okay, so she thought that the name of her family will be lost, and Sadao, if Sadao was arrested or the authorities came to know that Sadao was giving shelter to a prisoner of war. Okay, so the name of their family will be tarnished, and her husband would be captured by the authorities. Okay, so these things were running in her mind, and the person who was suffering the most because of all these things happening in her house was Hannah. Okay, because her servants left her. The thought that the servants will go out and tell anyone else, all these things, the name of the house, and all these things. Her kids, what will happen to her kids after Sadao is arrested, and what will happen to them? All these things were running in her mind. These things were giving a lot of
trouble to Hannah, and she was the only person who was suffering from all these things. So till there we reached, and now it is time for Sadao to go and meet the general. Okay, so Sadao goes to meet the general. Of course, the general said weakly, "I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton. So few Japanese have." So Sadao tells general about the prisoner of war at Sadao's house, who he was taking care of. And immediately, the general understands the situation that Sadao was in right now, because he himself was trained, or he himself received his education at Princeton. Okay. So he could understand what Sadao was feeling. Of course, the general said weakly, "I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton. So few Japanese have." പക്ഷേ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല. ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ പുറമെ പോയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ജാപ്പനീസുകാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. "I care nothing for the man, Excellency," Sadao said, "but having operated on him with such success." That is what Sadao tells the general. See, I don't care anything about that person. Okay. I am, as a professional, I am a doctor, I am a surgeon, and I have successfully operated upon him. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണമാണ്. Yes, 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 the general said. It only makes me feel you more indispensable to me. അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം why? Because he is one of the successful surgeons in Japan. Indispensable, absolutely necessary. Indispensable means absolutely necessary. It only makes me feel you more indispensable to me. Evidently, you can save anyone. You are so skilled. ഇപ്പൊ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ഡോക്ടറെയും ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താതെ മറ്റൊരു ഡോക്ടർക്കും ലഭിക്കാത്ത ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. "You say you think I can stand one more such attacks as I have had today?" അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടായതുപോലെ ഒരു അറ്റാക്ക് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ താങ്ങും എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. So he is concerned about his health. He is not concerned about any American or prisoner of war or anything like that. He is a selfish man. അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും he is a selfish man എന്ന് പറയുന്നത്, ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. കാരണം എന്താണ്? സദാവോ ഇവിടെ ജപ്പാനിൽ തന്നെ നിൽക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. The general is being selfish. He is taking care of his health. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ എന്താണ് പറയാ, ആജീവനാന്തം ഇമ്മോർട്ടൽ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് സാധിക്കും. അതിന് സദാവിനെ കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ സദാവിനെ എപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ നിർത്തും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഈവൺ ഇഫ് സദാവ് ഫോർ someone else. ഇപ്പൊ സദാവയ്ക്ക് പകരം ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കാലത്ത് കൊല്ലില്ലായിരുന്നു. ഈവൺ ഇഫ് അമേരിക്കൻസ് വേർ ദർ എനിമീസ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ടക്കീമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ സെൽഫിഷ് പേഴ്സണാലിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് സദാവിനെ ഇപ്പോ അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സദാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാനിൽ വെച്ച് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡോക്ടറാണ്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. ഓക്കെ. "Not more than one," സദാവ് said. ഒന്നിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ അറ്റാക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ you won't be able to survive. Then certainly I can allow nothing to happen to you. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് വ്യക്തമാവുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ വരാൻ പാടില്ല. So even if he commits treason, he won't be hanged or he won't be punished, because the general needs Sadao. ഒരു അറ്റാക്ക് കൂടി മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു അറ്റാക്കിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. The general said with anxiety. His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. പൊടുന്നനെ
ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ? അതെ, ഡോക്ടറിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. യു കൻ നോട്ട് ബി അറസ്റ്റ്. നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. The general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നിങ്ങളെ ഞാൻ തൂക്കി കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാനായിട്ട് വിധിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം എനിക്കൊരു അറ്റാക്ക് കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു? ഐ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു എനിത്തിങ് അല്ലേ? ബിക്കോസ് സദാവ് ഇസ് ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്, അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. There are other surgeons, Excellency, സദാവ് suggested. Excellency, അപ്പൊ സദാവ് വളരെ എന്താണ് പറയാ, ഇന്നസെന്റ് ആണ്. ഈസ് എൻ ഇന്നസെന്റ് പേഴ്സൺ. ഈവൻ ദോ ഈസ് എ ഡോക്ടർ, ഈസ് എൻ ഇന്നസെന്റ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈസ് എൻ ഇന്നസെന്റ് പേഴ്സൺ. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നസെൻസ് കൊണ്ട് പറയാണ്, യുവർ എക്സലൻസി, അല്ലയോ മഹാനെ, വേറെയും സർജൻസ് ഉണ്ട് ഈ ജപ്പാനിൽ. നോ, നൺ ഐ ട്രസ്റ്റ്, ദ ജനറൽ റിപ്ലൈഡ്. ആ ഒരൊറ്റ റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ സദാവ് ജീവനോട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സദാവ് ഈ ഒരു കാര്യം വന്ന് പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടേനെ. റീസൺ ആണെന്നും പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് ചുമത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാനായിട്ട് വിധിച്ചേനെ. പക്ഷേ സദാവ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് അപാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് ആയതുകൊണ്ടും ആ ഒരു ജനറലിന് അദ്ദേഹത്തെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെ വിശ്വസിക്കാനും വേറെ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം അത്രയും നല്ല സ്വഭാവമാണ്. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുകയില്ല. None I trust, the general replied. The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. The Tiger King എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? The Tiger King നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നില്ലേ കഥ? ആ കഥ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ? We haven't gone through that. ഇല്ലല്ലോ. ആ യെസ്, ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൂ. ടൈഗർ കിങ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ? യെസ്, ടൈഗർ കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കഥയിലും അതിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം രാജാവ് മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, രാജാവ് 100ാമത്തെ ടൈഗറാൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് 100ാമത്തെ ടൈഗറിനെ വെടിവെക്കുന്നു. 100ാമത്തെ ടൈഗർ മരിക്കുന്നില്ല. കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം പുള്ളി ഒരു എന്താണ് ടോയ് ടൈഗർ മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ടോയ് ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്നത് മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാർപ്പൻറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ, അതായത് ആ ഒരു മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും ചീളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചീള് കയ്യിൽ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പോയ്സൺ, അതായത് അത് പഴുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ ഡോക്ടേഴ്സ് വരും. കൈ പഴുത്ത് പുഴുത്ത് സ്പ്ലിന്റർ, അതെ സ്പ്ലിന്റർ, SPLINTER ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്പ്ലിന്റർ തറച്ച് കയറി അത് പഴുത്ത് അത് പുഴുത്ത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്, പക്ഷെ രാജാവ് മരിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ വാസ് സക്സസ്ഫുൾ ബട്ട് ദ കിങ് ഡൈസ്. ദ കിങ് ഈസ് ഡെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെയാണ് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിൽ അകത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്, അതായത് യാതൊരു വിധ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രിക്കസീസ് ഓപ്പറേഷന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രിക്കസീസ് കാരണം മരിക്കാനുള്ള ഇടമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വിരോധാഭാസമാണ്, ശരിക്കും ഒരു പാരഡോക്സ് ആണ്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, മെഡിക്കൽ എറർ അല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മെഡിക്കൽ എറർ. They will never say it as a medical error because some other matters triggered the death of some person. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. That's why you are made to sign. നമ്മൾ near and dear ones, if someone is going to be under the knife, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പായിട്ട് അവരെ തൊട്ടടുത്ത റിലേറ്റീവ്, മോസ്റ്റ്ലി their blood relations, അവര് സൈൻ ചെയ്യണം, ഒരു വെയ്വർ സൈൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ we have to sign a form. അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അവര് ഒരു 1% അല്ലെങ്കിൽ 5% അവരെന്ത് പറയും, എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നടക്കാം എന്നുള്ളത് അവരെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊന്നും വായിച്ചു നോക്കുക പോലും ഇല്ല. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോം കൊണ്ടുപോയി
സൈൻ ചെയ്യണം, ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി പേഷ്യന്റ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുന്ന് വായിക്കൂ. LICന്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻഷുറൻസ് ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വായിക്കാം? Has anyone ever tried to read the whole document? ഓക്കെ പോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഈ നെറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയൊരു സാധനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, നിങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രൈവസി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ? ഹാവ് യു ever tried to read at least 2 sentences in your privacy? ഉണ്ട് സാർ. ഉണ്ട്. മടുപ്പാണ്. കാരണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളൊരു ജിമെയിലിൽ നിങ്ങളൊരു പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രൈവസി ആൻഡ് മറ്റേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇരുന്ന് വായിക്കുവോ? ഇല്ല. ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് സൗകര്യപൂർവം ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നമ്മൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഓർക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്, ആൻഡ് ഓൾവേസ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് വിൽ ബി ഇൻ ബൾക്ക്. ഓക്കെ, ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബൾക്കായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്യം കാണുമല്ലോ, മ്യൂച്വൽ സബ്ജക്ട് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും? പരസ്യമാ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതായത് അതിനു മുമ്പ് പറയാം, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലാണ്. നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് വളരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കോടീശ്വരനാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയും. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാനമാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പക്ഷെ അത് സ്ലോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഴയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ പരസ്യം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അവസാനം കേൾക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബിഫോർ യു ഇൻവെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സബ്ജക്ട് ടു മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് മാർക്കറ്റിനനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വളരെ നല്ലോണം ആലോചിച്ചും ചിന്തിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ക്ലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി വാർണിംഗ് പോലെ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണം. സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുമല്ലോ, വളരെ ഇടങ്ങാറാണ്. നല്ല സീനൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും, സിഗരറ്റ് വലിച്ച് പുകച്ച് വിടുന്ന സമയത്തായിരിക്കും താഴത്ത് എഴുതിയ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻജുറീസ് ടു ഹെൽത്ത് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നത്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി വാർണിംഗ്. അത് പണ്ടില്ലായിരുന്നു. പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ അങ്ങ് എഴുതി കാണിക്കും, പുകവലി പാടില്ല, മദ്യപാനം പാടില്ല എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ അത് സീനിൽ വരെ എഴുതി കാണിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി വാർണിംഗ് പോലെയാണ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു വേവർ സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ വാട്ടെവർ. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല, മനുഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിലല്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട്. എത്ര അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മെഡിക്കൽ സയൻസ് എത്ര അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും there is a small risk factor involved every time. Okay, every time. അത് മേജർ സർജറീസിന് മുമ്പ് മാത്രമാണ്. സോ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ജനറൽ പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട്, ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ പറയുന്ന കറക്റ്റ് ആണ്. സദാവുവിനേക്കാളും നല്ല സർജൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും തന്നെ എന്താണ്, ജർമ്മൻസ് ആണ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവരത് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്നേ അവർ പറയത്തുള്ളൂ. I do not care for their point of view. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ജർമ്മൻസ് അത്രക്ക് ruthless ആണ്. Okay, they are ruthless. They don't have any emotions. That is what General Takima is saying. He signed. It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. അമേരിക്കൻസ് വേറൊരു ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജർമ്മൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ruthless ആണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ മരിച്ചാൽ പോലും അവർ പറയും സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. അവരുടെ കാര്യം അവർ കൈ ഒഴിഞ്ഞോളും, അവർ കൈ കഴുകിക്കോളും. അവർ പറയും ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ആള് മരിച്ചുപോയി. ഓക്കെ, ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻ ബി സക്സസ്ഫുൾ ഈവൻ ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഡൈസ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അതാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് സെന്റിമെന്റാലിറ്റി, അമേരിക്കൻസ് അങ്ങനെയല്ല. അമേരിക്കൻസ് സെന്റിമെന്റാലിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. Okay, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാം. നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വളരെ വിശ്വാസമാണ്. എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്, ഞാൻ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലില്ല എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. നേരെ മറിച്ച് മറ്റുള്ളവന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല, എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അവന്മാരൊക്കെ ജർമ്മനാര് പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടതാണ്. അവന്മാർ ഞാൻ മയങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർ ചിന്തിക്കുക പോലുമില്ല, അവർ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. മരിച്ചാൽ മരിച്ചത് തന്നെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കും എന്നെ രക്ഷിക്കാനായി. യു വിൽ ട്രൈ യുവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ സക്സസ്, മേക്ക് ദ ഓപ്പറേഷൻ എ സക്സസ്. യു വിൽ പുട്ട് യുവർ ഹോൾ ഹാർട്ട് ഇൻ ടു ഇറ്റ് to save me. That is what he believes. Then you could turn your prisoner offer to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. Okay. The general laughed. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? നിങ്ങളൊരു ജാപ്പനീസുകാരനല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് എലമെന്റും, അതായത് ആ ഒരു ജർമ്മൻ റുത്ത്ലെസ്നെസ്സും അമേരിക്കൻ സെന്റിമെന്റാലിറ്റിയും രണ്ടും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ലേ? വേറെ ജാപ്പനീസ്, റൈറ്റ്? എന്നാലും ചോദിക്കണം. സദാവ് സ്മൈൽഡ്. അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഹി ഈസ് ആൻ ഇന്നസെന്റ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ഐ ആം നോട്ട് ക്വൈറ്റ് ഷുവർ. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സാറേ. ഹി സെഡ്, ബട്ട് ഫോർ യുവർ സേക്ക് ഐ വുഡ് ബി വില്ലിംഗ് ടു ട്രൈ എക്സലൻസി. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് ശ്രമിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് ശ്രമിക്കാം. അതായത് ആ ഒരു പ്രിസണറിനെ അതോറിറ്റീസിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം, നിങ്ങളെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുകയും ചെയ്യാം. സോ അവിടെ എന്റെ സെന്റിമെന്റാലിറ്റി ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ബാധകമാവുകയില്ല എന്നുള്ളത്. സോ ഹി gives the general permission to take that prisoner from his house. The general shook his head. അപ്പൊ ജനറൽ വേറൊരു ഐഡിയ. The general shook his head. ശരി, I had rather not be the test case. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് കീഴില് ഒരു ഗിനിപ്പന്നിയെ പോലെ ഇരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അതായത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്റെ മേത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും കയറ്റി നോക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. He said. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു ജനറലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും വീക്കായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നു പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് വളരെ വീക്കായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മഞ്ചൂരിയനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം ജയിച്ചതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കയോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ വിക്ടറിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് വളരെ ഓണേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജാപ്പനീസുകാർ വളരെ എന്താണ് പറയാ ഭവ്യതയോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു ജനറലാണ് ജനറൽ ടക്കീമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് പറയാ, വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് പവർ കംസ് ഗ്രേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, സ്പൈഡർമാനിൽ പറയുന്നത് പോലെ, he is also having great responsibilities under him because he has been successful in many cases. Okay, ജനറൽ ടക്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ വാർ ഹീറോ ആണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് അറിയില്ല ഹിറോഷിമയ്ക്ക് മുമ്പാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ആയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും. കാരണം എന്താണ്, ഹിറോഷിമയ്ക്കും നാഗസാക്കിക്കും ശേഷം ജപ്പാനീസുകാരെന്നത് തകർന്നടിഞ്ഞു പോയതാണ് ശരിക്കും, അല്ലെ? അതുവരെ എന്താണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേൾ ഹാർബറിലെല്ലാം അവര് ബോംബ് ചെയ്ത് വളരെ കൂടുതൽ വിജയം കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ജാപ്പനീസുകാർ. ചൈന ഏകദേശം പകുതിയോളം അവരെ അടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുക. കൊറിയ അവരെ അടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജാപ്പനീസുകാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് നടത്തിയതാണ് വേൾഡ് വാറിൽ. പിന്നെ ഈ ഹിറോഷിമയും നാഗസാക്കിയിലും ബോംബിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ജാപ്പനീസുകാർ തകർന്നടിഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ അതുവരെ ജാപ്പനീസുകാർ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ്, ബർമയിൽ ഇന്ത്യയിൽ വരെ എത്തി ജാപ്പനീസുകാർ. തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ,
ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ ജാപ്പനീസുകാർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിജയം കൊയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ദ ഹോൾ ഓഫ് ചൈന വാസ് അണ്ടർ ദം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചൈനക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ജാപ്പനീസുകാരെ കണ്ടുകൊണ്ടാത്തത്. വളരെ വലിയ അട്രോസിറ്റീസ് നടത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജാപ്പനീസുകാർ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ജാപ്പനീസുകാർ എന്നായിരുന്നല്ലോ, അവന്മാർ ഭീകരന്മാരായിരുന്നു. അതായത് ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ആർമി, ഇവൻ ജർമ്മൻ ആർമി വരെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കാരണം അത്രയ്ക്കും എന്താണ് പറയാ, ദുഷ്ടന്മാരായിരുന്നു ജാപ്പനീസ് ആർമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ചൈനീസുകാർക്ക് കണ്ണെടുത്ത കാണില്ല, ജാപ്പനീസുകാരെ കണ്ണെടുത്ത കാണില്ല. ഇപ്മാൻ ഇപ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടാൽ മതി. ഇപ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ, അതായത് ബ്രൂസ്ലീന്റെ ബ്രൂസ്ലീന്റെ ഗുരു, ബ്രൂസ്ലീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത വ്യക്തി, ഇപ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടാൽ മതി. അതിൽ കാണാം ഈ ജാപ്പനീസുകാരെ കണ്ണെടുത്താൽ കണ്ടുള്ളൂ ചൈനീസുകാർ. കാരണം അത്രയ്ക്കും വലിയ അട്രോസിറ്റീസ് ആണ് ഈ ജാപ്പനീസുകാര് ചൈനീസുകാരുടെ അടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോ റുത്ലെസ് ആയിരുന്നു, ശരിക്കും ഭയങ്കര റുത്ലെസ് ആയിരുന്നു. ജർമ്മൻ നാസി പടയാളികളെക്കാളും റുത്ലെസ് ആയിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ജാപ്പനീസുകാർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവർ അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ടായിരുന്നു അവരുടെ പ്രിസണർ ഓഫ് വാസിന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറിയിരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ കഥകളൊക്കെ വേറെയുണ്ട്. സോ ഹിയർ ഇദ്ദേഹം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താണ് വാർ ഹീറോ ആണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും എന്താണ് പറയാ, ഒരു ദൈവത്തെ പോലെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോ ഉള്ളത് എന്താണ്, ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി കെഞ്ചുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുന്നു കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം ഈസ് ബിക്കമിങ് വീക്ക്. Suddenly he felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എത്തിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആലോചിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ എന്താണ് പറയാ, വളരെ തോറ്റുപോയ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു വാർ ഹീറോ ആണ്. അദ്ദേഹം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹം പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. ഓക്കെ, വാർ യെസ്, that is all over the South Pacific. സൗത്ത് പസഫിക്കിലെല്ലാം വിജയിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണത്. ഓക്കെ, it is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep. ഓക്കെ, മരണത്തെ പേടിയാ അത്. പിന്നെ സി, ഈ തലയിലേക്ക് അധികാരത്തിന്റെ ഭ്രാന്ത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പേടിക്കുന്ന മരണത്തെയാണ്. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നിനും അത് അവർക്ക് പേടിയുണ്ടാവില്ല. അധികാരം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണത്തെയാണ് അവർക്ക് പേടി. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് പേടിയില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് മാൻ ഷുഡ് ഹാവ് വാഷ്ഡ് അപ്പ് ഓൺ യുവർ ഡോർ സ്റ്റെപ്പ്, ഹി സെഡ് ഇറിറ്റബിളി. അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സദാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ്, ഒരു താഴേക്കടുള്ള ഒരു സർജന്റെ ഒരു കൈപ്പിടിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ എന്താണ് പറയാ, ഒരു അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഒരു ദൈവത്തെ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി തീർന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വീക്ക്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായി, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഈ ചങ്ങായി നിന്റെ വീട്ടുപടിക്കൽ തന്നെ വന്ന് ചേർന്നത് വളരെ ഒരു എന്താണ് പറയാ, ഒരു വല്ലാത്തൊരു സമയത്തായി പോയി അവൻ വന്ന് ചേർന്നത്. ഐ ഫീൽ ഇറ്റ് സോ മൈസെൽഫ്, സദാവ് സെഡ് ജെന്റ്ലി. പക്ഷെ സദാവ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ബാഡ് ലക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സദാവ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെസ്റ്റ് ഇഫ് ഹി കുഡ് ബി ക്വയറ്റ്ലി കിൽഡ്. അപ്പോഴാണ് ജനറൽ വേറൊരു ഐഡിയ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ആരും അറിയാതെ അവനങ്ങ് തീർത്തേക്കാം. നോട്ട് ബൈ യു, നീ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് അതിന്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് ബൈ സം വൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് നോ ഹിം, അവനെ അറിയാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് അവനെ അങ്ങ് തീർത്തേക്കാം. ചെവി അറിയാതെ അങ്ങ് തീർത്തേക്കാം. ഇത് നീയും ഞാനും തമ്മിൽ മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു രഹസ്യമായിരിക്കട്ടെ. Okay, it would be best if he could be quietly killed, the general said. Not by you, but by someone who does not know him. I have my own private assassins. അതാണ് ഈ ജനറല് വെറുതെ അല്ല ജനറലാണ്. അങ്ങേർക്ക് ചെവി അറിയാതെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങള് അങ്ങ് തീർത്തേക്കാം. എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്റെ കീഴില് എന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ, പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസാസിൻസിനെ ഞാൻ തീറ്റിപ്പോറ്റി വളർത്തുന്നു, ഗുണ്ടകളെ. ഓക്കെ, അവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടാം. സപ്പോസ് ഐ സെൻഡ് 2 of them to your house tonight, or better, any night.
യു നീഡ് നോ നത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നീ ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങളൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാൾക്കാരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ, വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടാം, നിങ്ങൾ അത് അറിയേ വേണ്ട. ഓക്കെ, യു നീഡ് നോ നത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ അവര് കാര്യം സാധിച്ച് അവര് ബോഡിയും മറുത് ചെയ്ത് അവര്, ഇറ്റ് ഈസ് നൗ വാം. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden when he sleeps? നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ്. ഇപ്പോ കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവൻ കിടക്കുന്ന റൂമിന്റെ ഔട്ടർ പാർട്ടീഷൻ, അതായത് പുറമേക്ക് തുറക്കുന്ന വാതില് തുറന്നു വെച്ചേക്കുക, കാറ്റ് വരാനുള്ള എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് തുറന്നു വെച്ചേക്കുക രാത്രി അവൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്. അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ എന്റെ ആൾക്കാർ വന്ന് ചെയ്തോളൂ. സദാവിന് കുറച്ച് പേടിയുണ്ട്. സെർട്ടൻലി ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി നാച്ചുറൽ. ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. അത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നിക്കോളും. സദാവ് അഗ്രീ. ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ എവറി നൈറ്റ്. ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്, അത് എല്ലാ രാത്രിയും അത് തുറന്നു തന്നെയാണ് കിടക്കാറുള്ളത്. പുറമേക്കുള്ള വാതിൽ എപ്പോഴും തുറന്നു തന്നെയാണ് കിടക്കാറുള്ളത്. കാരണം കാറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് അത് എപ്പോഴും തുറന്നു തന്നെ കിടക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തോളൂ. അവനും സംശയമില്ല, വേറെ ആർക്കും സംശയമില്ല. ഞങ്ങൾ അറിയുകയും വേണ്ട. ഈ ആൾക്കാർ വന്ന്, ഈ അസാസിൻസ് വന്ന് അവനെ കൊന്ന് അവര് ചെയ്തോളും. ഗുഡ്, ദ ജനറൽ സെഡ് യോണിംഗ്. അപ്പൊ ഈ ജനറലിന് ഇൻട്രസ്റ്റേ ഇല്ല സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. ജനറൽ സെഡ്, വെട്ടു ഹന്നെ അവന്റെ കൂടെ അല്ലല്ലോടാ കിടക്കണത്, ഹന്നെ സദാവന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ വൃത്തിയാണ് അന്നെ എങ്ങനെ അറിയാനാണ്? ഇവ വേറെ സ്ഥലത്തല്ലേ കിടക്കുന്നേ. ഓക്കെ, സദാവും ഹന്നയും വേറെ റൂമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇവൻ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ആ അതാ, coming to the point. തോക്കിക്കറി വെടിയാക്കാതാ. If you like, I can even have, see, അപ്പൊ പറയാണ്, ജനറൽ പറയാണ്, they are very capable assassins. അവരെന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഗുണ്ടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുണ്ടകളാണ്. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. അപ്പോ ഇവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ എന്താ സാമുറായി എന്തോന്നുണ്ടല്ലോ ഇവന്മാരുടെ ഇടയില്, അങ്ങനത്തെ എന്തോ സാധനമാണ് ഇവര്, ഈ അസാസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിൻഡ, അതെ നിൻഡ, അതെ നിൻഡാസ് ആണ്, നിൻഡാസ്. ഓക്കെ, അവന്മാർക്ക് പറയുന്നത് ദേ ആർ വെരി കേപ്പബിൾ അസാസിൻസ്. അവന്മാരുടെ കയ്യില് കുറേയേറെ ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവന്മാർ ഒരു ഒച്ചയും ഉണ്ടാക്കൂല. ഓക്കെ, അസാസിൻസ് നിഞ്ച അല്ല അല്ലേ? അല്ല, നിഞ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഗാർഡ്സ് ആണ്. അസാസിൻസിന് വേറെ എന്തോ പേരാണ് അവർ പറയുന്നത്. ശരിയാ. ഓക്കെ, റോണിൻ അങ്ങനെ എന്തോ പറയും, റോണിന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറയും. നിഞ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഗാർഡ്സ് ആണ്, അതായത് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സിനെയാണ് നിഞ്ചാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അസാസിൻസിന് വേറെ എന്തോ പേരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവന്മാർക്ക് ഈ ശബ്ദം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ, ശരിയാ സാറേ നിഞ്ച അസാസിൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് നിഞ്ച അസാസിനായിട്ടല്ല പോകുന്നത്. നിഞ്ച അസാസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ അതില് വേറെ എന്തോ ഒന്നുമില്ലടാ, പകരം വീട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു, അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ, അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. എന്തായാലും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ അതല്ലല്ലോ കാര്യം, ഇവിടെ ഇതാണ് കാര്യം. അപ്പൊ യുവന്മാർക്ക് അറിയാവുന്ന വേറൊരു ട്രിക്ക് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവേർഡ് ബ്ലീഡിങ്. അതായത് പുറമെ ഒരു മുറിവും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഉള്ളില് ആ ഒരു വിക്ടിം ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് മരിക്കാനുള്ള ആ ട്രിക്കും അവന്മാർക്ക് അറിയാന്നാ പറയുന്നത്. എന്നാ അതല്ലേ ഇൻവേർഡ് ബ്ലീഡിങ്. ദേ മേക്ക് നോ നോയ്സ് ആൻഡ് ദേ നോ ദ ട്രിക്ക് ഓഫ് ഇൻവേർഡ് ബ്ലീഡിങ്. അതെ, ഉള്ളില് ഇന്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് ഒക്കെ അവന്മാർക്ക് അറിയാം. ഇഫ് യു ലൈക്ക്, ഐ ക്യാൻ ഈവൻ ഹാവ് ദം റിമൂവ് ദ ബോഡി. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ആ ബോഡി വരെ അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതായിക്കണോ, ഈ ആരും അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി ആ വീട്ടിൽ വന്നെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ അവിടെ ഇവര് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിരുന്നോ ഒന്നും തന്നെ, ആ ബോഡി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സദാവ് കൺസേൺ, സദാവ് ആലോചിച്ചു, ശരിയാണല്ലോ, എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ലല്ലോ, എനിക്കൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. That perhaps would be best, Excellency. ശരിയാ, നല്ല കാര്യമാണ് എന്റെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ, അത് മതി.
That perhaps would be best. He agreed, thinking of Hana. അപ്പോഴാണ് ഹനയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്. ശരിയാ, ഹന ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കൂ? He left the general's presence then and went home, thinking over the plan. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ മൊത്തം ഇതാണ്, ഇനി ജനറൽ ഏറ്റെടുത്തോളൂ, അങ്ങേരെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു വിടും, ആൾക്കാർ വന്ന് അവന്റെ കഥ തീർത്ത് അവന്റെ ബോഡിയും കൊണ്ട് തന്നെ അവർ പോയിക്കോളും, എനിക്കൊന്നും തന്നെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ്, ആ വാതിലൊന്ന് തുറന്നു വെച്ചു കൊടുക്കുക, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പൊ ഫുള്ള് പ്ലാനും പുള്ളി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലെങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇൻ ദിസ് വേ ദ ഹോൾ തിങ് വുഡ് ബി ടേക്കൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ്. എന്റെ കൈ നനയത്തേയില്ല. ഹി വുഡ് ടെൽ ഹന നത്തിങ്. ഹനേന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും തന്നെ പറയണ്ട. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സിൻസ് ഷീ വുഡ് ബി ടിമിഡ് അറ്റ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് അസാസിൻസ് ഇൻ ദ ഹൗസ്, ആൻഡ് യെറ്റ് certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. അപ്പൊ ഹനയുടെ അടുത്ത് പറയാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഹന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൺകൊച്ചാണ്. ഷീ ഈസ് ദ വുമൺ ഓഫ് ദ ഹൗസ്. ആൻഡ് ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക്, നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പറയും, ഹായ് നീച്ച വരുന്നു, ഹായ് നീച്ച വരുന്നു, എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീച്ച വരുന്നു, വന്നോട്ടെ നീച്ചനെ കാണാലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അമ്മമാരൊക്കെ എന്ത് പറയും? ഇഞ്ചേ കുഞ്ചേ ഒറ്റ ഇതിനകത്തേക്ക് എന്നല്ലേ പറയത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? അങ്ങനെയേ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആണുങ്ങളായ നമുക്കൊക്കെ നിഞ്ച വരുന്നേ എന്നേ നമ്മൾ വിചാരിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓൾവേസ്. സോ ടിമിഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഷീ വുഡ് ബി ടിമിഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് എ ലാക്ക് ഓഫ് കറേജ് ഓർ കോൺഫിഡൻസ് ഈസിലി. കാരണം കുട്ടികൾ ഉള്ളതാണ്. ഈ നിഞ്ചക്ക് കാള് മാറി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കുത്തിയാലോ പോട്ടെ, അവന്മാര് ഇരുട്ടത്താണ് വരുന്നത്, കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ്. ഈ വൈറ്റ് മാനിന് കുത്തേണ്ടത് വേറെ സദാവിന്റെ പള്ളക്കിട്ടാണ് കുത്തുന്നെങ്കിലോ പോയില്ലേ, തീർന്നില്ല കാര്യം. അപ്പൊ സദാവ് കയറി ഹന്നേന്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹന്ന ഉറങ്ങത്തില്ല, ഉറങ്ങാതെ കണ്ണും പിടിച്ചിരിക്കും. ഒരു ഇല വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും, ദേണ്ടേ നിഞ്ച വന്ന് ചാടിയിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു, അല്ലേ? അതന്നെ. അപ്പൊ ജനറലിന്റെ കാര്യം ഗോവിന്ദയാവുകയും ചെയ്യും, അല്ലേ? അപ്പൊ ഹന ഉറങ്ങുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹനേന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യവും പറയണ്ട, വെറുതെ അവളെ പേടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവൾക്ക് അറിയേ വേണ്ട. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ജനറലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം അവൾ അറിയുന്നേ ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാത്രി നിഞ്ച വരുന്നു, നിഞ്ചാന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അസാസിൻസ് എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, നിഞ്ചാന്നായിരിക്കില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ നിഞ്ച വരുന്നു, നിഞ്ചമാര് വരുന്നു, രണ്ടെണ്ണം, നിഞ്ച ചേട്ടൻ 1, നിഞ്ച ചേട്ടൻ 2. ഈ 2 ചേട്ടന്മാരും വരുന്നു, ചാടി വരുന്നു, ഇവനെ പളകിട്ട് കുത്തുന്നു. ചോരയൊന്നും അവിടെ സ്പില്ലാവുന്നില്ല. അവൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു, അവന്റെ ശവം കൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നു. 2 പേര് വരുന്നു, കാര്യം സാധിക്കുന്നു, പോകുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഒരാൾ അറിയുന്നില്ല. സുപ്രഭാതത്തിൽ കന്യയായിട്ട് റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഹന കാണുന്നത് അവിടെ അവനില്ല. അപ്പൊ ഹന എന്തുവാ ഇരിക്കും? അവൻ സുഖം പ്രാപിച്ച് അവൻ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയതായിരിക്കും എന്ന് ഹന വിചാരിച്ചോളും എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സദാവ് ചേട്ടൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ഹി വുഡ് ടെൽ ഹന നത്തിങ്, ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. ഷീ വുഡ് ബി ടിമിഡ് അറ്റ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് അസാസിൻസ് ഇൻ ദ ഹൗസ്. വീട്ടിലേക്ക് നിഞ്ച വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വേവലാതിയായിരിക്കും ഹനയ്ക്ക്. ആൻഡ് യെറ്റ് certainly such persons. പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, ജപ്പാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിഞ്ചമാരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് സദാവ് പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് സച്ച് ആസ് ജപ്പാൻ വാസ്, ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ജപ്പാനിൽ നിഞ്ചമാരാണ് കൂടുതലായിട്ടും വേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. How else could rulers deal with those who oppose them? മനസ്സിലായോ? പൊളിറ്റിക്സ് ഈസ് എ ഡർട്ടി ബിസിനസ്. പൊളിറ്റിക്സിൽ അവർക്ക് നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ആവശ്യമാണ്. അവരെ എതിർക്കുന്നവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ആവശ്യമാണ്. നിഞ്ചമാരെ വേണം, അസാസിൻസ് വേണം, ഗുണ്ടകൾ വേണം. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഭരണം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് സദാവ് പറയുന്നത്. ഞാനല്ല കേട്ടാ, ഇനി എന്റെ അടുത്ത് വെക്കിട്ട് കയറരുത്.
ഞാനല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, പേളസ് ബക്കാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്റെ വായിലേക്ക് നിങ്ങളെ വാക്കുകൾ കുത്തിക്കയറ്റരുത്. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഞാനല്ല അത് പറഞ്ഞത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇതൊക്കെ നിങ്ങളാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇത് പേളസ് ബക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ റൂളേഴ്സ്, അവർക്ക് ഭരണം കൈയാളണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യം ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്. That is what. How else could rulers deal with those who oppose them? അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എതിർക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സദാവ് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ, ജപ്പാനിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അറിയാതെ ആൾക്കാരെ അങ്ങ് തീർത്ത് കളയും. അവരെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ അങ്ങ് തീർത്ത് കളയും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട്. അയ്യോ അല്ല, എനിക്ക് 1 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. I have a class at 1 o'clock. Okay. So, till there, we will stop. Okay. അതിനുശേഷം നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒത്തുചേരാം ഇതേ സമയം. Okay. Thank you very much, all of you. Have a nice day. Stay safe, stay healthy, live well, and live strong.